गुरु। वाहेगुरु। चक्र चिहन अर बरन जात, अर पात नहन जिह। रूप रंग अर रेख पेख, को कह ना सकत किह। अचल मूरत अनपौ प्रकाश, अमतोज कहिजै। कोट इंद्र इंद्रान, साहे साहान गनिजै। त्रिभवन महीप सुर नर असुर, नेत नेत बन तृण कहत। तै सर्ब नाम कथै कवन कर्म नाम। वर्णत सुमत धन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का यह सुआओ, जन कै संग चित आवै नाओ। आप मुक्त मुक्त करै संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तार। गुरबाणी कह सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तार। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। गुर सिख पल के उठ कर, अमृत वेले सरना वंदा। गुर कै बचन उचार कै, धर्मशाला दी सुरत करंदा। साध संगत विच जाए कै, गुरबाणी दे प्रीत सुनंदा। संका मनों मिटाए कै, गुर सिखां दी सेव करंदा। किरत विरत कर धर्म दी, लै प्रसाद आन वरतंदा। गुर सिखां नों दे कर पिछों, बचिया आप खवंदा। कली काल परगास कर, गुरु चेला चेला गुर संदा। गुरमुख गाड़ी राह चलंदा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अकाल पुरख वाहिगुरु जी की किरपा का सदका आप सारिया संगतां धन धन माता साहिब कौर जी के प्रकाश दिहाड़े नूं उन्हां दी याद विच उन्हां दे प्रकाश दिहाड़े नूं मनाउण लई सारी संगतां इतिहास सुन ली, कीर्तन सुन ली। आप जी सज करके आए हो, सतगुरु जी की अपार बख्शिश होवे तो फिर संगत की जिहड़ी वो दात मिलती। जो अज दा भाई गुरदास साहिब जी की वार आप जी ने सरवण करना कीती। सुके गुरसिख का जिहड़ा जीवन है वो कैसा होना चाहिए, उसकी नित की क्रिया कैसी होनी चाहिए। सो कहण नूं कृपान पा करके जां बाणा पहन के जां दस्तार सजा करके समझ लईदा कि आपां भाई गुरसिख हाँ, जां कह लीए कि दुनियावी तौर पर कोई धार्मिक अहुदा मिल जाए तो फिर उन्होंने समझा जाता कि वह गुरसिख है। पर सतगुरु जी ऐसे नूं गुरसिख नहीं मानते, ऐसे जीवन वाले नूं। जो भाई गुरदास साहिब जी ने इस वार दे विच समझाउणा कीता है, जो उस रहत दे उपर मर्यादा दे विच रहिंदा है, उही जिहड़ा है वो अपने आप नूं गुरसिख कह सकदा है। सो सतगुरु जी की किरपा नाल ही जिहड़ी गुरसिखी जीवन की जिहड़ी दात मिलती है वड्डे भागां करके। जो सतगुरु जी ने कहा है ना कि जिहड़ा अमृत छक करके जदों अमृत छकाउंदे ने पंज प्यारे साहिबान, तो उदों पंजां बाणियां दा पाठ कीता जांदा, बाणी पढ़ी जाती। सो अमृतधारी उही है जो केवल उस दिन अमृत नहीं छकदा, जो नित की क्रिया दे विच अमृत छके। भाव रोज़ बिना नागा जिहड़ा है वो पंज बाणियां जे उदों अमृत छकिया सी ना, तो रोज़ ही जिहड़ा है वो अमृत छकना है, तो फिर वो अपने आप को अमृतधारी कहा सकता है। सो इस तरह कली कृपान पा करके जां ककार पहन के बाहर की रहत रख के
ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਰਹਿਤ ਜੇ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪਲ ਕੇ ਉੱਠ ਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਰਨਾ ਵੰਦਾ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋਏ ਜਿਹਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਸੋ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਤ ਜਿਹ ਜਾਣ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਾਹੁਲ ਛਕੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉਠ ਹਰਿ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਾਵੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਅਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਕਰੇ। ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਸੋ ਜਾਪ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋ ਹਿਰਦੇ ਤਾਰ, ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਮ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੁਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੇ, ਫੁਰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਪਾਈਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੀ ਸਕੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ। ਹਰ ਧਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੱਤੇ ਕਾ ਬੀਜਿਆ, ਭਗਤ ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹਿ ਨਖੁੱਟੈ ਨਾਹੀ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਤਰ ਇਹੀ ਰੋਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਧੇਰੇ ਫਲੀਭੂਤ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਸੋ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਖਾਉਂਦਾ ਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਬਕੇ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੀ ਬੋਲਾ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਲ ਕੇ ਉੱਠ ਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਰ ਨਾ ਬੰਦਾ। ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਏ ਉਹ ਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ। ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨੇ ਉਚਾਰ ਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ। ਤਨਖਾਹਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਜਾਪ ਕੀਏ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੋ ਖਾਏ, ਸੋ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਆਦ ਜੁਗਾਦ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੋ ਪਹਿਰੇ ਖਾਏ, ਜਿਉ ਕੂਕਰ ਜੂਠਨ ਮਹਿ ਪਾਏ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਨੂੰ ਸੇਵਣਾ ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕੇਵਲ ਕਿਤੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ, ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਐਸਾ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਨਾਮ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਹੈ। ਦੁੰਦਰ ਬੰਦੋ ਸੁੰਦਰ ਪਾਵੋ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵੱਜ ਗਿਆ ਨਾ,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਦਿਖਦਾ ਏ ਉਹ ਕਿ ਜਾਹਰ ਜਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜੂਰ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾਗੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪ ਸਿੱਖ ਵੇਖੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸਵਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਕੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਣੰਦਾ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਨਿਯਮ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਐ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਐ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਸੰਕਾ ਮਨਹੁ ਮਿਟਾਏ ਕੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਸੋ ਉੱਪਰ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਾਰੇ ਫਰਮਾਨੇ, ਪ੍ਰਾਤਹਿ ਕਾਲ ਜੋ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਏ, ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਹਾਏ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਤ ਕਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਸੰਕਾ ਮਨਹੁ ਮਿਟਾਏ ਕੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਈਰਖਾ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਔਗਣ ਫੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣਦਾ ਏ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਤੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦਾ, ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ ਲੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਣ ਵਰਤੰਦਾ। ਕਿਰਤ ਕੈਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਚੇਤੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਰਤ ਐਸੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇ, ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਉਹ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਦਸਵੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਜਲ ਐਸੀ ਰੀਤ ਜਿਤ ਮਹਿ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰੈ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਲ ਕਰਕੇ, ਅੱਗ ਲਾ ਕਰਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿਸਰਦਾ ਏ। ਸੋ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਏ ਐਸੀ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਚੇਤਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਰਵੇ, ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਰਵੇ, ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਮਨ ਟੁੱਟੇ ਨਾ, ਐਸੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜੋ ਰਹਿਤ ਦਸੀਏ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਪਕਤਾ ਰੱਖਣੀ ਏ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦ ਬਿਰਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਰਲਿਆ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੀਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਜਾਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਭਾਵ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਏ
ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ 2-2.5 ਘੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਹਿਲਾ ਜੀ ਹੋਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮਿਲੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲ ਲਾਈ ਰੱਖੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਹੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਧਨ ਸੀ ਸਾਰਾ ਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਹੀ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਰਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਾ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ, ਉਹ ਸੜਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਸਹਿਲੇ ਦੀ ਉਸ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਹੁੱਜ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੜਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਏ। ਤਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਭਾਈ ਸਹਿਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਹਿਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਬੋਲ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਹਿਲੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਪਰ ਅੱਗੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਧੰਨ ਏ, ਤੇਰੀ ਕੁੱਲ ਵੀ ਧੰਨ ਏ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੀ ਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਹਿਲੇ ਤੇ ਕਸਵੱਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਸਹਿਲਾ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚੀ ਗਈ, ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਧਨ ਏ ਸਾਰਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇਵੀਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਵੇਚ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਘਰ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸ ਨਗਰ ਦੇ ਪਾਸ ਲਾਗੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਬਣਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜਦੋਂ ਗਏ ਪਹੁੰਚੇ ਡਿਉੜੀ ਤੇ ਤਾਂ ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸਹਿਲੇ ਨੂੰ ਡਿਉੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਆ ਗਏ ਤੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਤੈਨੂੰ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਬਖਸ਼ੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋੜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਅਸਲੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਏ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਐ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਹਿਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਭਾਈ ਸਹਿਲੇ ਦਾ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਹਨ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰ ਪਿੱਛੋਂ ਬਚਿਆ ਆਪ ਖਵੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਖਦਾ ਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਦਾ ਏ ਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀ ਕਾਲ ਪਰਗਾਸ ਕਰ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਗੁਰ ਸੰਦਾ। ਧੰਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆਂਦੇ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਤਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਮਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਨ,
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਈਸਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ। ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੋਹ ਸੋ ਗਰੀਬ ਕਰੋੜ ਪਰੇ। ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਅਨੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਤਕ ਹੈ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਮੇਰੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਹਨ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੋਖਾ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਚਲੰਦਾ। ਸੋ ਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਟੁੱਟਾ ਰਾਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਿਆਨਕ ਰਾਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਦਾ ਵੀ, ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਤਾਂਤ ਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ 10 ਰੂਪ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਔਕੜ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਨਿੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਦਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹੀ ਸਿਮਰ ਸਕਦਾ ਏ। ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ, ਆਪ ਗਾਵਾਏ ਸੋ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪ ਕਰਾ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਚਰਜ ਤੇ ਸਹਿਜਤਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਏ, ਜੇ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਔਖੀ ਏ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਰਾਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸਹਿਜਦਾ ਏ। ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਘਾੜਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ, ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਏ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਏ। ਸੋ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਗੀ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ, ਨਿਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਸੇ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ
ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਏ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਕੈਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਛਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੰਗੇ ਗਏ। ਸੋ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਹੋਏ। ਉਹ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲ ਜੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਦਸਵੰਧ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਆਦਿ ਛਕਾਏ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਐਸਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਦੀ, ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿਵੇਂ ਛਕਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 5 ਸ਼ਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ ਤੁਬਕ ਤਬਰਰ ਤੀਰ, ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਹੀ ਸਹਿਤੀ ਜਹ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਲਵੇ ਜਾਂ ਬੂਟ ਲਵੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੇਟ ਲੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹਦਾ ਪਿਆਰ ਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦਾ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਾ, ਹਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਪੁੱਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣਾ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾ ਛੱਡਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਛੱਡਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਹਰ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਪੁੱਤ ਹੋ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਿੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੁਈ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਛ ਨਾਹੇ, ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉ ਜਲ ਹੀ ਬਿਖੈ ਸਮਾਹੇ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹਨ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਧਾਰਿਆ। ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਅਟਾਲੇ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰੇ, ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਹੀ ਮਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਨਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਨਾ ਵਿਸਰਹਿ ਨਾਮ ਸੇਕ ਨੇਹਿਆ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜਿਹਿਆ। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਦਾ ਉਹ ਸਾਈਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਈਂ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਕੈਸਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਏਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਕੌੜਾ ਲੱਗਾ, ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਗਾਹ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰਤਾ, ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੀ ਕਾਲ ਪਰਗਾਸ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਚੇਲਾ ਗੁਰ ਸੰਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਚਲੰਦਾ। ਲੇਖੈ ਕਤੇ ਨਾ ਛੁਟਿਐ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਪੂਰਨ ਹਾਰ।
ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।